ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। देखो भी तुसी किसी शॉप पे गए हो, ठीक है, कोई मोबाइल वाली शॉप है और तुसी मोबाइल खरीदना है एंड तुसी उत्थे जाके कहंदे हो मैनूं मोबाइल दे दो भी मैं तुहानूं है ना 50 किलो कणक दूंगा ਉਹਦੇ बदले ਵਿੱਚ, ठीक है। तो उस टाइम ते तुसी की सोचोगे ते वो अगला बंदा की सोचेगा? हाँ भी एक ही काम है ना भी फोन के बदले कणक का की लिंक है ना, तुसी ये चीज़ सोचोगे। पर ये चीज़ है जो पहले टाइम के विच हुंदी सी, ठीक है, ये जो पैसा है ये ना हुण आया है, ठीक है, पहले टाइम के विच ये चीज़ हुंदी सी। हुण तुसी अज के टाइम विच जिन्नियां भी चीज़ां खरीदते हो है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ? ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 200 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। वैसे जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी, लोगों के बीच व्यापार का एक अनूठा तरीका अपनाया जाता था। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, जिसमें वस्तु पहले टाइम के विच की हुंदा सीगा भी पैसे नाम की की कोई भी चीज़ नहीं हुंदी सीगी, ठीक है। उस टाइम पे की है वस्तु वटांदरा प्रणाली वरती जाती सी। मतलब की है एक बंदा अपनी चीज़ दूजे बंदे नूं दे के दूजा बंदा उतों दी चीज़ लै लैंदा सी, जिहड़ी चीज़ नूं लोड़ हुंदी सी उहनूं असीं कहंदे सी बार्टर सिस्टम कहते सी। उनका आदान प्रदान उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता था। इस प्रणाली में लोग अपनी जरूरतों के अनुसार सामान का लेन देन करते थे, जिससे समाज में एक आत्मनिर्भरता का भाव विकसित हुआ। किसान जो अनाज उगाते थे अपनी मेहनत की फसल को एक कपड़ा बुनने वाले कारीगर को देते थे। इसके बदले में उन्हें आवश्यक कपड़े प्राप्त होते थे जो उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस प्रकार का आदान प्रदान एक भरोसे की डोर पर बंधा होता था, जहां हर व्यक्ति दूसरे की जरूरतों का सम्मान करता था। इसके अलावा लोहार जो औजार बनाते थे वे अनाज या दूध के बदले अपने बनाए हुए औजारों का व्यापार करते थे। यह व्यापार का स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़ता था और जनसाधारण के जीवन को सरल बनाता था। हर वस्तु की कीमत उस वस्तु की जरूरत के अनुसार तय होती थी, न कि किसी मुद्रा या स्थायी मूल्य पर। उस समय न नोट थे न कार्ड, सब कुछ भरोसे और जरूरत के समझौते पर निर्भर करता था। इस प्रणाली में संवाद और विश्वास की अहम भूमिका थी। ऐसे में लोग चतुराई से एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे और उसके अनुसार ही सौदों का पालन करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और महत्वपूर्ण थी, लोगों का आपस में स्नेह और सहयोग। जब एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता था तो यह एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करता था। ऐसे में दस्या गया भी ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ किसान है वो की करता सी फसल उगाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। मतलब की है उस टाइम से
ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ, ਸਿੱਕੇ, ਮੁਦਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਮੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੂਗਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। व्यापार केवल लेन देन नहीं था, बल्कि रिश्तों का एक मजबूत बंधन था। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करता तो समाज में एक प्रकार का सहयोग और सहकारिता बनी रहती। इस प्रकार व्यवसाय की इस प्रारंभिक अवस्था ने न केवल सामग्री का आदान प्रदान किया, बल्कि मानवीय संबंधों की नींव भी रखी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने बाद में व्यापार के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इस यात्रा का पहला कदम यह दर्शाता है कि कैसे सरलता और विश्वास से भरे इस आदान प्रदान ने व्यापार के विकास की दिशा निर्धारित की। वाटर सिस्टम एक ऐसा व्यापारिक मॉडल था जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान से किया जाता था, लेकिन इस प्रणाली में कई अव्यवस्थाएं थीं। पहला ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, जिन्हों के बारे में देखेंगे। तथा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दो किसान सफलतापूर्वक व्यापार कर सकें, दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं में सामंजस्य रखना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान को कपड़ा चाहिए और उसके पास दूध है, लेकिन कपड़ा विक्रेता दूध नहीं चाहता है, तो सौदा संभव नहीं हो पाता। इससे कारोबार की संभावनाएं सीमित हो जाती थी। इसके अलावा मूल्य तय करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती। सब तो पहला साडे कोल किहड़ी चुनौती आंदी सीगी ये वाली जिहड़ी प्रणाली सी उहनूं अपनाउण दे लई, सब तो पहला कहंदे सीगी ओह भी जिहड़े बंदे ने अपनी वस्तु किसी दूजे बंदे दे नाल वस्तु दे नाल बदलनी आ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਮੀਟਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਭਵ होगा। देखिए, एक निश्चित मानक न होने के कारण व्यापारी और ग्राहकों के बीच वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारण करना बहुत कठिन था। मान लें एक बोरी अनाज की कीमत कितने मछलियों के बराबर होगी, ये निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया थी। इस मूल्य निर्धारण की असमर्थता ने व्यापार को और अधिक कठिन बना दिया। संग्रहण और परिवहन। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। उनकी समस्या भी प्रमुख चुनौतियों में से एक थी। अनाज, दूध और फलों जैसी कई चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। आपकी जरूरत का सामान समय पर उपलब्ध नहीं होता था, जिससे व्यापार में बाधाएं आती थी। इसके अतिरिक्त बड़े लेन देन भी इस प्रणाली में मुश्किल थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर खरीदने की आवश्यकता होती तो क्या वह 100 बोरी अनाज लेकर व्यापारी के पास जाता? यह संकल्पनाएं हास्यास्पद लगती थी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कहता मेरे पास 20 बकरियां हैं तो मुझे घर दो, तो सामने वाला यह पूछने पर विवश हो जाता कि घर के लिए पार्किंग की जगह कहाँ है। यह उदाहरण दर्शाता है कि बार्टर सिस्टम में न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान कठिन था बल्कि इसमें अनेक रुकावटें भी थीं, जिससे व्यापार का विस्तार संभव नहीं हो पाया। इन सभी समस्याओं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। उन्हें नई प्रणाली की आवश्यकता को प्रकट किया जो कि मुद्रा आधारित व्यापार के लिए अंतर्दृष्टि दे रही थी। मनुष्य की यात्रा में समय के साथ कई बदलाव आए हैं। अतीत में जब लोग केवल बॉर्डर्ड गुड्स पर निर्भर थे, तब उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसे हर जगह उपयोग किया जा सके, एक ऐसी वस्तु जो सामंजस्य और स्थिरता लाए। यह चिंतन धीरे धीरे पैसों के विचार की ओर अग्रसर हुआ। मानव सभ्यता ने देखा कि स्वर्ण या चांदी जैसी धातुएं न केवल सुंदरता में अद्भुत है बल्कि इनकी कीमत भी स्थिर रहती है। ये धातुएं न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचानी जाती थी। यही वह समय था जिसकी पहचान हर जगह हो और जिसका उपयोग सुविधाजनक हो। इस प्रक्रिया में आर्थिक व्यवहार ने आकार लेना शुरू किया। लोगों ने अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए पैसे को एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਹਾਂ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ।